Good afternoon to all. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Yeah, okay, good afternoon. So let's start this class with prayer, thought of the day, and signing. Okay? Yeah, who is going to sing prayer? Anyone? ആരോ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രയർ പേരാണ് പ്രയർ ഞാനാണ്. ഇപ്പൊ കോള് വന്നപ്പോ കട്ടായി പോയി. അതാണ്. Yeah, okay, Najib Fatima. പറഞ്ഞോളൂ ട്ടോ. Okay. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We will walk hand in hand, we will walk hand in hand, we will walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall live in peace, we shall live in peace, we shall live in peace someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We are not afraid, we are not afraid, we are not afraid today. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. The whole wide world around, the whole wide world around, the whole wide world around someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. Yeah, okay. Next, thought of the day. തോട്ട് ഓഫ് ദ ഡേ ഞാനാണ് മാം. വീടിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് വാതിൽ, വാതിലിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് പൂട്ട്, പൂട്ടിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് താക്കോൽ. എന്നാൽ ഒരു ചെറിയ താക്കോൽ വീട് മുഴുവൻ തുറക്കുന്നു. ചെറിയ ചിന്തകൾക്ക് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ കഴിയും. APJ അബ്ദുൽ കലാം. Okay. Then? Signing ഞാനാണ്. Good morning. Today I tell a story. The story name is The Boy Who Cried Wolf. A boy had a duty to look after a flock of sheep. One day he started shouting, "Wolf, wolf, wolf," for the sole purpose of fun. On hearing him, the villagers rushed to his help. What started as a figment of his imagination became his hobby, and he started fooling the villagers. One day, when a wolf really came, nobody came, and as a result, the boy was killed. There was no one to blame but him. The moral of the story is never lie, no matter how bad the situation is. Thank you. Okay, yeah. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് നമ്മള് ടെൻസില് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ? കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണ്. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഉണ്ടായിരുന്നു. പറയൂ, എന്തായിരുന്നു? ഞാൻ ചോദിക്കുന്നല്ലാതെ അറിയില്ല. കുട്ടികളും അവരുടെ ഭക്ഷണ രീതിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. ആരൊക്കെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്? അല്ല, മലയാളത്തിലും പറയാലോ, അപ്പൊ എല്ലാവരും പറയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോണ ആരാ? എല്ലാവരും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കണം ക്ലാസ്സില്.
ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോ ഒരാൾ സംസാരിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എഗ്രി ചെയ്തിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കാവുന്നതാണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിബേറ്റ് പോലെ നമുക്കിത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ഞാൻ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചു. പറയൂ. Good eating habits in childhood can promote healthy growth, maintain a healthy weight, and reduce the risk of developing chronic diseases later in life. Unhealthy eating habits can contribute to childhood obesity, which is linked to various health issues, including diabetes, heart diseases, and many disorders. അതിൽ തന്നെ ഒരെണ്ണം നമ്മുടെ ടോപ്പിക് പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ. ബില്ലിംഗ് അയ്യോ, ഞാൻ അതിന് പറ്റിയ ഒരു സാഹചര്യമല്ല എനിക്ക്, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, എല്ലാവരോടും കൂടിയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോ വീഡിയോ ഓൺ ആണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കേൾക്കാനും കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അതായത് ഞാൻ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്ത് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ഓക്കെ, അപ്പൊ കംഫർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രം കേട്ടോ, ഞാൻ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് എന്റെ ഒപ്പീനിയൻ ആണ്. എനിക്ക് എഗ്രി ചെയ്യാം. ഓക്കെ, Skipping breakfast can increase hunger and unhealthy snacking later in the day and may also affect concentration and performance in school. കുട്ടികൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ വിശപ്പിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കില്ല. പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള സ്നാക്സ് കഴിക്കില്ലേ, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വിശക്കുമ്പോൾ സ്നാക്സ് ആയിരിക്കും കഴിക്കണം ചിലപ്പോൾ സ്കൂളിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ, അത് അവരെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും. Excessive consumption of sugary drinks, etc., juices, snacks, this affect weight gain, tooth decay, and other health problems. ഷുഗറി കൂടുതൽ ചേർന്ന ജ്യൂസുകളൊക്കെ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടണൊക്കെ പിള്ളേർക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. കുപ്പികളിലൊക്കെ വന്ന ജ്യൂസുകളൊക്കെ അതും അതുപോലെ തന്നെ സ്നാക്സും ഒത്തിരി ഷുഗറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ കൂടുതൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗറിന്റെ മാത്രമല്ല, ഈ ലേസ് പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ അതൊക്കെ മിക്ക കുട്ടികൾക്കും ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. മാഗി, അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള ഇതൊക്കെ വെയിറ്റ് ഗെയിനും അതുപോലെ തന്നെ പല്ല് കേടാവാനും ഈ ഷുഗറി കൺസെപ്റ്റ് ഉള്ള ഫുഡ് കഴിക്കണവര് മിക്ക കുട്ടികളുടെയും പല്ലുകൾ കേടാവണമൊക്കെ ഇത് കാരണമാണ്. പിന്നെ ഈറ്റിംഗ് ടു ഫാസ്റ്റ്, സ്പീഡിൽ വാരി വലിച്ച് ചിലപ്പം സ്കൂളിലൊക്കെ പോകാനുള്ള തിരക്കിൽ കുട്ടികൾ കഴിക്കും, അതും കൊള്ളൂല. നോട്ട് ഇൻ എ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ്, ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും കുറച്ചിട്ട് അതൊക്കെ കഴിക്കാണ്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കാണ്ട് കുട്ടികൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ലേസും അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ടിവിയും കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറെ കഴിക്കും. അപ്പം വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും അവരുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തില്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് വൈറ്റമിൻസിന്റെ ഒക്കെ കുറവ് മൂലം ഒത്തിരി വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസിയും അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാവും. ചിലർ യൂസിങ് ഫുഡ് ആസ് എ റിവാർഡ്, ഫുഡൊക്കെ എന്തോ ഒരു ഇതുപോലെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കോ വേണ്ടി അമ്മ നിർബന്ധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കഴിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ തല്ല് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ അത് ഫുഡ് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം മിസ് വഴക്കിടും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പനിഷ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതി മാത്രം കഴിക്കുന്ന കുട്ടികളും ഉണ്ട്. Eating in front of screens, distracted eating can prevent children from paying attention to their hunger cues and എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടികൾ ഈ ടി വി ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന് ഇങ്ങനെ സ്നാക്സുകൾ കഴിക്കും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ വിശപ്പ് കഴിഞ്ഞതുപോലും അറിയില്ലാണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു പാക്കറ്റൊക്കെ ഇരിപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വിശപ്പൊന്നും അറിയണില്ലായിരിക്കും, ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ അത് അവർക്ക് ഒത്തിരി ദോഷം ചെയ്യും. ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് അല്ലല്ലോ ഈ ടി വി കാണുമ്പോൾ കഴിക്കുന്നത്, ഇതുപോലെയുള്ള സ്നാക്ക് ഐറ്റംസ് ആയിരിക്കും. അപ്പം അത് കഴിക്കുന്നത് വഴി വിശപ്പ് മാറിക്കാണുമായിരിക്കും, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇതിൽ വിശപ്പുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് നോക്കല്ല, ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് ഒത്തിരി ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാണ്. അവോയ്ഡിങ് മീൽസ് വിത്ത് ഫാമിലി, ഈറ്റിംഗ് ടുഗദർ ആസ് എ ഫാമിലി ക്യാൻ പ്രൊമോട്ട് ഹെൽത്തി ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അതായത് കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയും വീട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിൽ കൂടിയും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും. അവരുമായിട്ടൊരു മാനസിക അടുപ്പം കൂട്ടുന്നതിന് അത് സഹായിക്കും. ഫുഡ് അഡ്വർടൈസിങ് ഇൻ ടി വി എയിംഡ് അറ്റ് ചിൽഡ്രൻ, ഷുഗറി സീരിയൽസ്, ക്യാൻഡി, ഷുഗറി ഡ്രിങ്ക്സ്, പ്രോസസ്ഡ് സ്നാക്സ് എക്സെട്ര. കാരണം ഈ കൂടുതൽ ഈ ടി വിയിൽ കാണുന്ന പരസ്യങ്ങൾ കുട്ടികളെ ഒത്തിരി എയിം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കാണാൻ നേരത്താണ് ഈ വക സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിത്തരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുട്ടികൾ അതിനോട് വാശി പിടിച്ച് മിക്ക പരസ്യങ്ങളും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല, പക്ഷേ കുട്ടികളാണ് അത് കണ്ടിട്ട് കണ്ടോ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഫ്രീ കിട്ടിയാൽ മതി, അതൊന്ന് വാങ്ങണം,
ഇതിന്റെ കൂടെ ഇന്നതുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കഴിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് വേണം. അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ഈ ടിവികളിലും അല്ലാണ്ടൊക്കെ കാണുന്ന ഈ ഒരു പരസ്യങ്ങൾ കുട്ടികളെ ഒത്തിരി ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഈ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മാം, ഹിപ്പി നൂഡിൽസിന്റെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കഴിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിവിടെ എന്റെ മുമ്പ് പാടി നടക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നിത്യ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കത് ഓർമ്മ തന്നെ. അത് വേണമെന്ന് വാശി എടുത്തിട്ടും ലാസ്റ്റ് മേടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ അത് പാടുകയാണ്. അങ്ങനെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് അവർ നല്ലോണം ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളത് എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം അവർ TV കൂടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് ആ ഫുഡ് എന്താണെന്ന് അവർക്കറിയാം പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ. പക്ഷെ നമ്മൾക്കത് അറിയാറില്ല. പിന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ എന്റെ മോൻ ഇതുവരെ ലേസ് പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതുവരെ വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇനി എവിടെയെങ്കിലും ഞാനും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ആരെങ്കിലും കൊടുത്ത് അവൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല. ഞങ്ങൾ ഇന്നേ വരെ അവനത് വാങ്ങിക്കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതുപോലെ ഈ മാഗി, ഇപ്പി നൂഡിൽസ് ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം എവിടെയെങ്കിലും ചെല്ലുമ്പോ ആരെങ്കിലും കൊടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ കൊടുക്കരുത് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിക്കുന്ന ശരിയല്ല നോത്ത് എങ്ങാനും കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വീട്ടില് മാഗിയും ഇപ്പിയും ഒന്നും നമ്മൾ വാങ്ങാറില്ല. ഓക്കെ. അപ്പോ ജനിച്ചു വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? അവരെ എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത്? അല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ എല്ലാരും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും എന്തായാലും മോസ്റ്റ്ലി ഫാമിലിയിൽ നിന്നായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഇടയിൽ നിന്നായിരിക്കാം. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് വരാം അല്ലെ? കൂടുതലും മിക്കവരും അല്ലെ മിക്ക വീടുകളിലും ചെയ്യുന്നതാണ് അവര് ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നു. കാരണം എളുപ്പമാണല്ലോ. ഉണ്ടാക്കുന്നത് കഴിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പൊതുവെ പരാതി. പക്ഷെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ആദ്യമേ ചിലപ്പോ കുട്ടികൾക്ക് ഫസ്റ്റിലെ തന്നെ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ആ ടേസ്റ്റ് കൂടി വരും. മനസ്സിലായോ? അതായത് ടേസ്റ്റിന് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കരുത്. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. പുറത്തേ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി കഴിച്ചാൽ എന്താണ് പറ്റായെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. കഴിക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ത് പറ്റും, കഴിച്ചാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. മാക്സിമം വാങ്ങിക്കൊടുക്കാതിരിക്കുക. ബേക്കറി ആണെങ്കിലും നമുക്ക് നല്ലതല്ല എന്ന് തോന്നുന്ന എന്തും. ഓക്കെ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആരാ? നെക്സ്റ്റ് ആരാ പ്രസന്റ് ചെയ്യാ? മാം ഓക്കെ. പറയും. മാം, കുട്ടികളുടെ ഭക്ഷണ രീതി അതിനേക്കാൾ മുമ്പ് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് സാധാരണ ഭക്ഷണ രീതിയെ കുറിച്ചായിരിക്കും. കാരണം കുട്ടികൾ സ്വയമേ ഒരു ഭക്ഷണ രീതി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അത് മാം പറഞ്ഞ പോലെ അത് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഓരോ നാടിനും ഓരോ ഭക്ഷണ രീതിയാണെന്ന് നമുക്കിപ്പോ പറയാൻ പറ്റും. കാരണം ഓരോ നാട്ടിലെയും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ അവൈലബിലിറ്റി അതിനനുസരിച്ചാണ് ആ നാട്ടിലെ ഭക്ഷണ രീതി ഉണ്ടാവുന്നത് തന്നെ. ഇപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ ഭക്ഷണ രീതി അല്ല തമിഴ്നാടിന് ഉണ്ടാവുക, തമിഴ്നാടിന്റെ ആയിരിക്കില്ല കർണാടകയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ, നോർത്ത് ഇന്ത്യ ഒക്കെ ഫുഡിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അവരുടെ അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ചായിരിക്കും അവിടെയുള്ള ഭക്ഷണ രീതി ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പെപ്പറിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി നല്ലപോലെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് പെപ്പർ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ബെനിഫിറ്റുകൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടാം. അതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല അത് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത്. അത് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ അതിന്റെ ഒരു യൂസ് അവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അതുപോലെയാണ് ഓരോ നാടിന്റെയും ഭക്ഷണ രീതി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഭക്ഷണ രീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് 10% ഒരു വീടിന്റെ ഭക്ഷണ പാരമ്പര്യം 4 തലമുറയ്ക്ക് മുമ്പുള്ളവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് കൈമാറി വരുന്നതിന്റെ 10% 4 തലമുറ കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ വീട്ടിലുണ്ടാവും. നമ്മുടെ വീടിന്റെ എരിവുകളുടെയും അതിൽ ചേർക്കുന്ന മറ്റ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെയൊക്കെ ഒരു ക്രമം. പിന്നെ അതായത് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ പോവാണ്, പച്ചക്കറികൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ അതിൽ എത്രത്തോളം നല്ലതുണ്ട്, അത് കാരണം എന്തൊക്കെ, അതായത് മെറിറ്റും ഡീമെറിറ്റും നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് എല്ലാ അതായത് ന്യൂട്രിയൻസ്, വിറ്റാമിൻസ്, പ്രോട്ടീൻ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കളക്ഷൻ വേണം നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാൻ. അതുപോലെ ജങ്ക് ഫുഡുകൾ കുട്ടികൾക്ക് ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറയും. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ബർഗർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ബ്രെഡ് നല്ലതാണ്, അതിനുള്ളിലുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നല്ലതാണ്, അതിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാം നല്ലതാണ്. പക്ഷെ അത് ജങ്ക് ഫുഡാണ്. കാരണം അതിൽ ഫാറ്റും സോഡിയം ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ ജങ്ക് ഫുഡിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ജങ്ക് ഫുഡ് കുട്ടികൾക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്നതിലുപരി അത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഈ ഫാറ്റും സോഡിയം ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. അതായത് ഈ
എന്താ പറയാ മിനറൽസും വിറ്റാമിൻസും ഒക്കെ ഉള്ള സാധനമാണ് ഈ ജങ്ക് ഫുഡുകൾ. അതിലെ കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക്, അതായത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ അവർ അഡിക്റ്റ് ആവാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം. പിന്നെ അമ്മമാർക്ക് കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി തൊട്ട് വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി അറിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന്. കാരണം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മിനിമം നോളജ് ആണ്. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ എന്തൊക്കെ നല്ലതുണ്ട് എന്തൊക്കെ ചീത്തയുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം കുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ. ഇനി ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടല്ലോ, അത് നല്ലപോലെ കഴുകിയിട്ട് കൊടുക്കുക. കുഞ്ഞിന് എന്ത് സാധനമാണെങ്കിലും നല്ലപോലെ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ കുട്ടി ഇപ്പം മാം പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പൊ നിത്യ പറഞ്ഞു ലേസ് ഇതൊന്നും കൊടുക്കരുത് എന്ന്. കാരണം പക്ഷെ മാം പറഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് ടേസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് ആ ഒരു ഭക്ഷണത്ത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവന്റെ ബ്രെയിനുമായിട്ട് അത് കണക്ട് ആണ്. അവന് അതിനോട് കൊതിയുണ്ടാവും. അപ്പോ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് ഒഴിവാക്കേണ്ട രീതിയിൽ അവനെ അതിന്റെ മോശം സൈഡുകൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഒഴിവാക്കാൻ. കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ, അവര് പുറത്തു പോയിട്ടുണ്ട്, അവര് വാങ്ങിച്ചു കഴിക്കും. അപ്പൊ അവര് മൊത്തത്തിൽ അത് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡീമെറിറ്റ്സുകൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഇനി കുട്ടീനെ കമ്പൽ ചെയ്ത് ഒരിക്കലും ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അവന് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലേക്ക് അപ്പൊ തന്നെ കഴിച്ചോളൂ. മാം റേഞ്ച് ഇടക്കിടക്ക് പോകുന്നുണ്ടേ. റേഞ്ച് പോകുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതായത് ക്ലാസ് റൂമിന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. ഇപ്പൊ അല്ല, കുറച്ചു നേരം മുമ്പ് കയറിയപ്പോ. ഫുഡ് കളറുകൾ ഒഴിവാക്കുക. അതായത് കുട്ടിക്ക് അട്രാക്ഷൻ തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ഫുഡുകൾ കൊടുത്താൽ കുട്ടി കുറച്ചുകൂടെ കഴിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഫുഡ് കളേഴ്സ് നമ്മൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം നാച്ചുറൽ ആയ കളേഴ്സ് നമ്മൾ ബീറ്റ്റൂട്ടിന്റെയും ക്യാരറ്റിന്റെയും ഒക്കെ എസൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കളർ ഉണ്ടാക്കി കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെയാണ്, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ സ്പൈസസും ഓയിലും അസിഡിക് ആയ ഫുഡുകളും ഒന്നും അധികം കൊടുക്കാതിരിക്കുക. കാരണം അധികം കൊടുക്കാതിരിക്കാം, കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഒഴിവാക്കാൻ ഞാൻ പറയില്ല. കാരണം ഈ സ്പൈസസ് റെഡ് ചില്ലിയിൽ പോലും നമ്മുടെ വയറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള, അതായത് നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു മിനിമൽ ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുക തന്നെ വേണം. കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. എല്ലാരും എന്തും അമിതമായ വിഷമാണ്. അതിപ്പോ നല്ല സാധനങ്ങൾ കൂടിയാലും കെമിക്കൽസ് കൂടിയാലും കണക്കാണ്, മനസ്സിലായോ? അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവാം. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികള്, പണ്ടൊക്കെ നമ്മളോടൊരു കാര്യം നല്ലതല്ല അത് ചീത്തയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യില്ല, ചോദിക്കില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ അങ്ങനെയല്ല. നല്ലതല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചോദ്യം വരും, എന്തുകൊണ്ട്, എന്താണ് കഴിച്ചാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അതിന്റെ മെറിറ്റ്സും ഡിമെറിറ്റ്സും മൃദുല പറഞ്ഞ പോലെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവണം. കാരണം നമുക്ക് കുറച്ചുനാൾ മാത്രമേ നമുക്ക് കുട്ടികളെ പിടിക്കാൻ പറ്റൂ. അത് കഴിക്കരുത് ഇത് കഴിക്കരുത് എന്നൊക്കെ കുറച്ചുനാൾ മാത്രമേ. പിന്നെ അവർ പോവാണ്, പഠിക്കാൻ പോവാണ്, പിന്നെ അവർ എന്തൊക്കെയാ കഴിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. സോ നമ്മൾ പേടിച്ചുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞെന്നും വരില്ല, മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അല്ലാതെ കഴിക്കാൻ പാടില്ല, നിർബന്ധമാണ്, കഴിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണാണ്ട് അവർ കഴിക്കും. അങ്ങനെയാണ്, ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, എന്താണ് കഴിച്ചാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോ ഇപ്പോ അല്ലെങ്കിലും പിന്നീടായാലും അവര് കഴിക്കില്ല. കുറെ അത്രയേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ എന്താണ് ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടമാണല്ലേ, അങ്ങനെ പോകും. പക്ഷെ മാക്സിമം നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുക. പിന്നെ എന്താ, കെമിക്കൽസ് ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് വെച്ചില്ല. പിന്നെ എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം, എല്ലാം. ഓ അരി മുതൽ നമ്മൾ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെ? ഉപ്പാണെങ്കിലും എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ എല്ലാത്തിലും കെമിക്കൽ ഉണ്ട്. അത് മാക്സിമം കുറച്ചു കൊടുക്കുക, ക്വാണ്ടിറ്റി ശ്രദ്ധിക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മളാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഹോസ്റ്റലിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിച്ച് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഫുഡിന്റെ കാര്യം നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ? അത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വരരുത്. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഫുഡിനോടുള്ള അഡിക്ഷൻ അവർക്ക് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുപോലെ അമ്മമാർക്ക് മടി പാടില്ല കേട്ടോ, പ്രത്യേകിച്ച്. കാരണം അമ്മമാർക്ക് മടി വരുമ്പോഴാണ് പുറത്തുനിന്ന് സാധനങ്ങൾ അകത്തോട്ട് വരുന്നത്. അമ്മമാർക്ക് മടി പാടില്ല. എന്ത് കുട്ടികൾ പറഞ്ഞാലും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. നമുക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ന്യൂഡിൽസ് ആണെങ്കിലും ബർഗർ ആണെങ്കിലും പിസ്സ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അവൈലബിൾ ആയ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് മതി. പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, പുറത്തെ ടേസ്റ്റ് അവർക്ക് കിട്ടാൻ പാടില്ല. പുറത്തെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ ഇതിന് അത്രയും ടേസ്റ്റ് ഇല്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ പറയേണ്ടത്രേ ഉള്ളൂ, പുറത്തെ ടേസ്റ്റ് വരുമ്പോ അതില് കെമിക്കൽ ഉണ്ട്, അത് കഴിച്ചാല് നമ്മുടെ ബോഡി കേടാണ് എന്നൊക്കെ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക.
ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ കുട്ടികള് ഇനിയിപ്പോ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോ അവര് കഴിക്കുമ്പോ അവര് പറയും ഇതൊക്കെ എന്റെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കി തരാറുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ അത് അവർക്കൊരു ഭയങ്കര ഇതാണ്. എന്റെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കി തരുമല്ലോ. അപ്പൊ എന്റെ മോൾ അങ്ങനെയാട്ടോ, എന്റെ മോൾക്ക് ഇതൊന്നും കൊടുക്കാറില്ല. അപ്പൊ കേക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇത് തട്ടിക്കൂട്ട് സാധനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. അപ്പൊ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്ന കേക്ക് കൊള്ളില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം, കഴിച്ചാൽ എന്ത് പറ്റും എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പറയും അത് കൊള്ളില്ല എന്നൊക്കെ അവള് പറയും. അവര് കേക്കില്ല എന്നാലും അവള് പറയും. എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിക്കൂട്ടോ അവള്. കഴിക്കുമ്പോ എന്നോട് വന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും അമ്മ അത് കഴിച്ചു എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അവരോട് അവള് പറയുന്നത് ശരി, എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരാറുണ്ട്, എനിക്ക് അമ്മ ചെയ്യാറുണ്ട്, ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി തരാറുണ്ട്. അപ്പോ അതാണ് വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അത് ഞാൻ എന്റെ കാര്യം പറയട്ടെ, എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. കാരണം എന്റെ മോക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. മിഠായി ആണെങ്കിലും ഒന്നും ഇതുവരെയും മാക്സിമം കൊടുക്കാണ്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം മോക്ക് അറിയാം. ആരെങ്കിലും കൊടുത്താലും എനിക്ക് കൊണ്ടുതരും. കാരണം അങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെ ഒരു ധാരണയിലാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഒരു മിഠായി എവിടെയെങ്കിലും കൊടുത്താല് വാങ്ങിച്ചോ, വാങ്ങണ്ടെന്ന് മാക്സിമം പറയും. എന്നാൽ എങ്ങനെ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ കഴിക്കണ്ട, നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറയും. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കഴിക്കാന്ന് പറയും. അപ്പൊ അവൾ എന്തായാലും കൊണ്ടുവരും. കൊണ്ടുവന്ന് എന്റെ കയ്യിൽ തരുമ്പോ ഒരുമിച്ച് കഴിക്കാന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. എങ്ങാനും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലോ പിന്നീട് അവൾ കൊണ്ടുവരുമോ? ഒരിക്കലും കൊണ്ടുവരില്ല അല്ലെ. അത് അവള് അവിടെ ചെന്ന് കഴിക്കും. അപ്പൊ ധാരണ എന്ന് വെച്ചാല് കൊണ്ടുവരുമ്പോ 3/4 ഭാഗം ഞാൻ കഴിച്ചാല് 1/4 ഭാഗം അവൾക്ക് കൊടുക്കും. സമാധാനമാണ്. എന്ന് വെച്ചാല് കഴിച്ചല്ലോ, കൊടുത്തല്ലോ. അതാണ് ആ ഒരു ധാരണയിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുണ്ടെങ്കിലും കൊണ്ടുവരും കേട്ടോ. അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ രീതികൾ, പലരും പല രീതിയിലാണ് കുട്ടികൾ എല്ലാവരും. സോ ആ രീതികൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പെരുമാറുക. അത് അവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുക. മാക്സിമം എല്ലാം ഒഴിവാക്കുക. നമുക്കറിയാലോ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങള് അത് കൊള്ളില്ലെന്നും എല്ലാം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം. ഇപ്പൊ പുറത്തുനിന്നാണെങ്കിൽ ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും അല്ലെ, പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്ന കറികളൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ അറിയാം. KFC ഇതൊക്കെ എല്ലാം അറിയാം. പക്ഷെ എന്താണ്, നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ, നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അന്നും ചോക്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട്, എല്ലാരും ഉണ്ട്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. നമുക്ക് കുറെ ഒന്നും അറിയില്ല. അന്നൊന്നും പരസ്യങ്ങളില്ല, TV ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്കധികം അറിയില്ല എന്തൊക്കെയാണോ ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ. കുട്ടികള് മെയിൻലി ഈ പരസ്യം TV കാണുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? TV കാണൽ മാക്സിമം കുറയ്ക്കാൻ നോക്കാം കേട്ടോ. ഏറ്റവും നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ഒരു ടൈം വെക്കാം, അതില് മാക്സിമം പരസ്യങ്ങളൊന്നും കാണിക്കാതിരിക്കാം. കാരണം അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന പരസ്യങ്ങളാണ് വരാം. അത് അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് ആണല്ലോ, അറിയാലോ. അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം അങ്ങനെ കാണിക്കാതിരിക്കുക. ഫോൺ ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ടോപ്പിക്ക് വേറെ ഇതിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പറയാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടി വരും. അത്യാവശ്യം നാളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഓരോരുത്തർ എല്ലാവരും സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവും കേട്ടോ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആരാണ്? ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ. കുട്ടികൾക്ക് ശരിയായ ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് അവരുടെ വളർച്ചയ്ക്കും വികാസത്തിനും അത്യാവശ്യമാണ്. ശരിയായ പ്രായത്തിൽ ശരിയായ ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനും വളർച്ചയ്ക്കൊക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 6 മാസം വരെ മുലപ്പാൽ മാത്രം കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ 6 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് രൂപത്തിലുള്ള റാഗി പോലത്തെ കുറുക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തു തുടങ്ങും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഞ്ഞിയും സൂപ്പുകളും പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. ക്യാമറ ഓഫ് ആണേ, പറഞ്ഞോളൂ. പിന്നെ 6 മാസത്തിന് ശേഷം കഞ്ഞിയും സൂപ്പുകളൊക്കെ നൽകാം. പിന്നീട് പതുക്കെ പച്ചക്കറികൾ, പഴങ്ങൾ, ധാന്യങ്ങൾ, പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ കൊടുത്ത് നൽകുക. പ്രോട്ടീനും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും കൊഴുപ്പും വിറ്റാമിനുകളും ധാതുക്കളും എന്നിവ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം നമ്മൾ ധാരാളമായിട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു ദിവസം പല തവണയായിട്ട് കുറഞ്ഞ അളവിൽ ഭക്ഷണം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ കുട്ടിയുടെ ഇഷ്ടാനുസരണങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം നൽകാൻ ശ്രമിക്കുക. വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിലുള്ളതും രുചികളിലുള്ളതുമായ ഭക്ഷണമൊക്കെ നൽകുന്നതിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാത്തിനും പോഷകങ്ങളും ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കും. പിന്നെ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രേരിപ്പിക്കുക അവരെ. പിന്നെ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് ആരോഗ്യകരവും പോഷക സമൃദ്ധവുമായ ഭക്ഷണം നൽകേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. 6 മുതൽ 12 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണങ്ങളും പോഷക സമൃദ്ധമായ ആഹാരങ്ങളും നൽകണം. ഈ പ്രായത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വളർച്ചയുടെ ഉച്ചാസത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ നൽകണം. കുട്ടികൾക്ക് പ്രഭാത ഭക്ഷണം മറ്റ് പ്രായപരിധികളെ അപേക്ഷിച്ച് അധികം കാലറിയും ഫൈബറും പോഷകങ്ങളും അത്യാവശ്യമാണ്. കുട്ടികൾക്ക് നിരന്തരം കളികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും സദാ ഊർജ്ജസ്വലരുമായിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. പിന്നെ കുട്ടികൾ അവരുടെ പ്രഭാത ഭക്ഷണം ആവശ്യമായ രീതിയിൽ നൽകാത്തതും ഒഴിവാക്കുന്നതും അവരുടെ ആരോഗ്യത്തെ സാരമായി ബാധിക്കും. കുട്ടികളിൽ ഊർജത്തിന്റെ കുറവുണ്ടാവുകയും തളർച്ച, ക്ഷീണമൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കും.
പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനോ പഠിക്കാനോ വേണ്ട രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതൊക്കെ വരും, കഴിയാതൊക്കെ വരും. ഇത് നല്ല ഭക്ഷണം, ഇത് ചീത്ത ഭക്ഷണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് പകരം പാലും മുട്ടയും കഴിച്ചാൽ മസിൽ മേനാവും, പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളൊക്കെ കഴിച്ചാൽ നല്ല മുടി വളരും, ചർമ്മം തിളങ്ങും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ അവരെ നല്ലത് നോക്കി കഴിക്കും. പിന്നെ ഒരു നേരെങ്കിലും കുടുംബാംഗങ്ങളോട് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ താല്പര്യം കൂടി നമ്മൾ പരിഗണിക്കുക. പിന്നെ പുതിയ തരം ഭക്ഷണം എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിനോടൊപ്പം വിളമ്പാൻ ശ്രമിക്കുക. കൈകി വൃത്തിയാക്കിയ പഴങ്ങളും വൃത്തിയുള്ള പാത്രത്തിലാക്കി കുട്ടികളുടെ കൈയെത്തുന്ന ദൂരത്ത് കാണുന്ന രീതിയിൽ വെക്കുക. ഇടയ്ക്കിടെ അവരത് കാണുമ്പോൾ കഴിച്ചോളും. പിന്നെ TV, കമ്പ്യൂട്ടർ, മൊബൈൽ ഫോൺ എന്നിവയൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ അനുവദിക്കാതിരിക്കുക. തീന്മേശയിൽ വെച്ച് തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കണം. അത് നമ്മൾ പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ആസ്വദിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കാൻ അനുവദിക്കുക. അപ്പൊ സ്കൂൾ പരീക്ഷയിലെ മാർക്കിനെ കുറിച്ചോ പഠനത്തിന്റെ പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ചൊന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് സംസാരിക്കാതിരിക്കുക. ഭക്ഷണം ഒരു സമ്മാനമായിട്ട് നൽകരുത്. പകരം കുട്ടിക്ക് ഉല്ലാസയാത്രയോ സ്പോർട്സിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള കിറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു മാം ഞാൻ എഴുതിയിട്ട്. മാം പോയോ? ഓക്കെ മുഹ്സിന കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് ആരാ? ഞാൻ പറയാമേ. ഓക്കെ അഞ്ജു. കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യം, വളർച്ച, മാനസിക വികസനം എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം ശരിയായ ഭക്ഷണക്രമം ആവശ്യമാണ്. ശരിയായ ഭക്ഷണക്രമം ഇല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് പോഷകാഹാരക്കുറവ്, രോഗങ്ങൾ, വളർച്ചാ വൈകല്യങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലത്ത്. ഇന്ന് പല അടുക്കളകളും ഭരിക്കുന്നത് ജങ്ക് ഫുഡുകളാണ്. തുടക്കത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഒരു നേരമായിരുന്നു, ഇപ്പോഴത് 3 നേരമായി. പിന്നെ കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് ഇപ്പോ ഇത് മതി. കാരണം മുതിർന്നവർ ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത്, അവരത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. ജനിച്ച് 2-2.5 മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ മുതൽ, ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ അവരതിന്റെ രുചി അറിയാൻ തുടങ്ങും. കുറച്ചല്ലേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് അത് അപ്പൊ കൊടുക്കാന്ന് പറയും. പിന്നെ അവരതിനെ വാശി പിടിക്കും, നമ്മളത് പിന്നെ സാധിച്ചു കൊടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അച്ഛന്റെ കൂടെ നേരൊക്കെ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ നാരങ്ങ വെള്ളവും പപ്സും അതായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണോ? പിസ്സ, ബർഗർ, സാൻഡ്വിച്ച്, അങ്ങനെ പലതും. അതും ഒരു കോൾ ചെയ്ത നിമിഷങ്ങൾക്കകം നമ്മളെ വീട്ടിലെത്തും. ഇത് കഴിക്കരുത് എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് മക്കൾക്ക് കൊടുക്കരുത് എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം. എന്നാലും നമ്മളത് അവർക്ക് കൊടുത്തു പോവുകയാണ്. വീട്ടിൽ കുട്ടികളുള്ള എല്ലാ അമ്മമാർക്കും അറിയാം, അവർക്ക് ചോറ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവര് വല്ലാതെ കഴിക്കില്ല, അവർക്ക് വേണ്ട പറയും. പക്ഷെ അതിന് പകരം വല്ല ബിരിയാണിയോ മന്തിയോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരത് കഴിക്കും. അത് ഉണ്ടാക്കാൻ മടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ജങ്ക് ഫുഡുകളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, രാവിലെ കുട്ടികൾ ചായ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അതൊരു അപകടമാണ്. കാരണം കുട്ടികളുടെ ബ്ലഡിന്റെ കൗണ്ട് കുറയാന് അത് കാരണമാവും. അതുപോലെ തന്നെ ബേക്കറികള് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന കാലത്തോളം അത് അവരെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലാതെ കഴിക്കരുത് അങ്ങനെ പറയരുത്. അവരത് കാരണം അവർക്കത് കൊതി കൂടും. അപ്പോ അവരത് പിന്നെ എല്ലായിടത്തുനിന്നും കിട്ടുന്നിടത്തുനിന്നൊക്കെ കഴിക്കാൻ നോക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്കൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഓർമ്മ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഈ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു അച്ചാറ് കിട്ടുമല്ലോ, നാരങ്ങ അച്ചാറ്, നെല്ലിക്ക അച്ചാറ്. അതൊക്കെ നമ്മളെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ അമ്മയൊക്കെ പറയും അത് കഴിക്കരുത്, വാങ്ങി കഴിക്കരുത് പറയും. പക്ഷെ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോ ഇവരൊന്നും കാണൂലല്ലോ, അപ്പൊ അത് വാങ്ങി കഴിക്കുകയും ചെയ്യും. ഞാനൊക്കെ അതൊക്കെ അങ്ങനെ കഴിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് അതിന്റെയൊക്കെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ നമ്മൾ അറിയുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ വിചാരിക്കും നമ്മളെ മക്കൾക്ക് അത് കൊടുക്കരുത്, കാരണം നമുക്കറിയാം അതിന്റെ കേടെന്താണെന്ന്. പക്ഷെ വീട്ടിലുള്ളവരും കൂടി നമുക്കൊപ്പം നിൽക്കണം. പിന്നെ കുറച്ചല്ലേ കൊടുക്കണുള്ളൂ അറിയും, അവരങ്ങനെ അത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും.
പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ മതി, ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന രീതി ഉണ്ടാവും കുട്ടികളിൽ. ചിലർ മൊബൈൽ വെച്ച് കൊടുക്കും. മൊബൈൽ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരെന്താണ് കഴിക്കണെന്നോ അവരെ പിന്നെ ഒന്നും അറിയണില്ല, അതിന്റെ രുചിയൊന്നും അറിയണില്ല. നമ്മളെന്താ പിന്നെ ഫുഡെല്ലാം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മൊബൈൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന രീതി അതും മാറ്റണം. അങ്ങനെ പിന്നെ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഫുഡുകളൊക്കെ കഴിച്ചാലേ ഭവിഷ്യത്തുകളൊക്കെ നമുക്കറിയാം. എന്നാലും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സ്കൂൾ പൂട്ടുന്ന കാലത്തൊക്കെയാണല്ലോ ഈ ചക്കക്കാലവും മാങ്ങക്കാലവും ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ പലരും പറയാനായിട്ടുണ്ട് പച്ചച്ചക്ക അങ്ങനെ കഴിക്കേണ്ട, വയറ് വേദനിക്കും. പക്ഷെ ഈ ഒരു വിലക്ക് ഒരു പുറത്തുനിന്ന് ഫുഡ് വാങ്ങി കഴിക്കുമ്പോൾ വിലക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ അജിനോമോട്ടോയും കളറും ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോ അതൊക്കെ കൂടുതൽ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. അത്രയേ ഉള്ളൂ, എല്ലാം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആരാ? പറയുന്നുണ്ടോ? പറയാനുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഞാൻ പറയാം മാം. ഓക്കെ ശ്രുതി. നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് സംസാരിച്ച ഫുൾ ടോപ്പിക് ഇതായിരുന്നല്ലോ, ഹെൽത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. ഇതിൽ എത്ര പേരാണ് അവരുടെ മക്കൾക്ക് രാവിലെ എണീറ്റതും വെള്ളച്ചോറ് കൊടുക്കാറുള്ളത്? എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. എല്ലാരും പറയും വെള്ളച്ചോറ്, ഇപ്പോഴത്തെ കൾച്ചേഴ്സിൽ പറയും വെള്ളച്ചോറ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല, ശരീരത്തിന് നല്ലതല്ലാന്ന്. പക്ഷെ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ പറയും രാവിലെ 5 വെള്ളച്ചോറ് തൈര് ഒഴിച്ച് ഉണ്ണുമ്പോഴാണ് അത് ശരീരത്തിന് നല്ലോണം വൈറ്റമിൻസും ആരോഗ്യവും വേറെ എല്ലാ ഫുഡിനേക്കാളും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അന്നത്തെ ദിവസം ഉച്ച വരയ്ക്കുള്ളത് ആ വയറ്റിലെ കുട്ടികളുടെ കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്കാണെങ്കിലും എല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട്. എന്റെ മോനെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മാം ശീലിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാവിലെ അവന് ഒരു ടിഫിൻ ഐറ്റംസും വേണ്ട. അവൻ എന്ന് ചോറൂണ് കഴിഞ്ഞ് ചോറുണ്ണാൻ തുടങ്ങി അന്ന് മുതൽ അവൻ ആ ചോറ് മാത്രം മതി. അതേപോലെ അവന് ജങ്ക് ഫുഡ്സ് ഞാനായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ഇവർ എന്റെ വീട്ടിലുള്ളവരും അവന് കുട്ടിയല്ലേ കൊടുക്കണോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്ത് ശീലിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. അത് ഞാൻ മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവനത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നതോറും അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്, കഴിക്കാണ്ടിരുന്നിട്ടും ഉണ്ട് കുറെ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ. അതേപോലെ കളേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാത്ത ഫുഡ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ കൊടുക്കാറുമുണ്ട്. പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫുഡുകളോട് അവന് വാശിയില്ല, ഇന്നത് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി കാണിക്കാറില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് വാശി കാണിക്കാറില്ല. അവൻ കാണാൻ ലീനാണെങ്കിലും അവന്റെ ആരോഗ്യം നല്ലതാണെന്ന് എപ്പോഴും ഡോക്ടേഴ്സ് പറയാറ്. ഒരു ഫീവർ വന്നാലും അവനെ കൊണ്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റും. എന്ന് വെച്ചാൽ അവന്റെ ഫുഡിന്റെ രീതി എന്നാണ് ഞാൻ എന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ പറയുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലുള്ള ഇത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കൊടുക്കണം, അവരത് അറിഞ്ഞു കഴിക്കണം, ഒറ്റയ്ക്ക് വാരി ഉണ്ണാൻ പഠിക്കണം. ഏത് കുട്ടികളാണെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ പകുതി അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് വാരി ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴാണ് അത് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നല്ലോണം കാണുക. നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഓരോ കുട്ടികൾക്ക് 3 ഇഡ്ഡലി 4 ഇഡ്ഡലി ഒക്കെ കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയും, പക്ഷെ അതിൽ ഒരു ഇഡ്ഡലി അവര് ഒറ്റയ്ക്ക് വാരി കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് വേറെ തന്നെയാണ്. ഇതുവരെ ഇത് ചെയ്യാത്തവര് ഒന്ന് ചെയ്തു. രാവിലെ 5 കുട്ടികള് ധൃതി പിടിച്ചിട്ട് കഴിക്കാണ്ട് പോണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് ഒറ്റയ്ക്ക് അവന് കഴിക്കാൻ ശീലിപ്പിച്ച അത്രയും നല്ലതാണ്. അതേപോലെ അവര് എന്താ ഫുഡ് മൊബൈലിൽ കൊടുക്കാണ്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക, TV അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. എല്ലാരും പറഞ്ഞ പോലെ കളേഴ്സ് നമുക്ക് മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മൃദുല പറഞ്ഞ പോലെ വീട്ടിലത്തെ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇല്ലാണ്ടും നമുക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നോൺ വെജ് നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ മേടിച്ച ചിക്കൻ ഫ്രൈയും അല്ലെങ്കിൽ ചില്ലിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കളറാണ് മാക്സിമം വേണമെന്ന് പറയുക കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ. അത് ഇല്ലാണ്ട് കഴിച്ചാൽ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അവർക്ക് അറിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവർ കടയിൽ പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തത്തെ ഫുഡിനോട് ഒരു ഇതും കാണിക്കില്ല. ഇയർലി വൺസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുക്കും. ഫുള്ളായിട്ട് ആരിനെ കൊണ്ടും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാ വൈറ്റമിൻസും അടങ്ങിയ ഫുഡ് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഇപ്പൊ എല്ലാത്തിലും കെമിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് എല്ലാം അതിനനുസരിച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എനിക്കോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മാം, കോൾഡ് ആയിട്ട്. ഓക്കെ ശ്രുതി, കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ആരാ? ഇനി ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇനി ആരൊക്കെയാ? നജി, ഫാത്തിമ,
മാളവിക, സബീന, പ്രമിത. പറയൂ. നജി ഫാത്തിമ. അമിതയ്ക്ക് പനിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു മാം, സംസാരിക്കാനൊന്നും വയ്യാന്ന്. ആണോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ രണ്ടുപേരുണ്ട്, രണ്ടല്ല 3 പേരുണ്ട്. നജി ഫാത്തിമ, മാളവിക ആൻഡ് സബീന. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇല്ലായിരുന്നു, ടോപ്പിക് ഇന്നാ കേട്ടത്. എന്തോ കേട്ടില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ല, അത് ഇന്നാ കേറിയത്. അപ്പം ടോപ്പിക്ക് കേട്ടിരുന്നില്ല, അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഓക്കെ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നജി ഫാത്തിമ. പറയുന്നുണ്ടോ? കുട്ടികൾക്ക് നല്ല പോഷകമായ ആഹാരങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. നമ്മള് രാവിലെ ഒക്കെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്താ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഫുഡ് കൊടുക്കാതെ അല്ലാതെ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. പിന്നെ സ്കൂളുകളിൽ സ്നാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് നമ്മൾ എത്ര കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഞാൻ കൊടുത്തു വിടാതിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വന്നിട്ട് പറയും മറ്റുള്ള പിള്ളേര് കൊണ്ടുവന്നു, എനിക്കും വേണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് സ്കൂളിൽ ആ ഒരു സാധനം സ്നാക്സ് ഒന്ന് മാറ്റിയ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കുറെ ബേക്കറി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ സ്കൂളിൽ അത് ടീച്ചർ അവിടെ സ്കൂളിൽ ഒന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, സ്നാക്സ് കൊടുത്തു വിടണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്റെ മോക്ക് ഇത്തിരി വെയിറ്റ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കിയാലും പറ്റൂല, വേണമെന്ന് പറയും. പിന്നെ ഞാൻ മാക്സിമം ഫ്രൂട്ട്സുകളാണ് കൊടുത്തു വിടാറ്. എങ്കിലും ബേക്കറി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് തന്നെ വേണമെന്നുള്ള വാശിയ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളത്. പിന്നെ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഫുഡുകളൊക്കെ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കണം. പക്ഷെ അതൊന്നും നടക്കത്തില്ല, ഇവിടെ നടക്കത്തില്ല. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാ, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കുന്നത്. ഓക്കെ. സാഹചര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. നമ്മളത് വേണ്ട നിർബന്ധം പിടിച്ചാൽ വേറെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ കുറെ വരും. നമ്മള് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും നമ്മളുടെ ബാക്കിൽ നിന്ന് അത് കൊടുത്തൂടെ എന്ന് പറയാൻ ആളുള്ളത് കൊണ്ട് കുട്ടികൾ അതിന് വാശി കാണിക്കും മാം. ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ്. ഞാൻ സ്നാക്സ് ആയിട്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യും. പക്ഷെ അവൻ പോയിട്ട് അവരുടെ അച്ഛമ്മയോടും അച്ഛനോടും പറയും, എനിക്ക് എന്റെ അമ്മ ബിസ്ക്കറ്റ് നന്നായിക്കുന്നില്ല പറയും. പിന്നെ അവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊടുക്കും. ഡേറ്റ്സ് കൊടുത്തു വിട്ടാ കഴിക്കില്ല. ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്നെ ചീത്ത പറയും, എന്തിനാ തന്നയച്ചേ, അതെന്തിനാ ഡേറ്റ്സ് എനിക്ക് എന്ന് പറയും. എത്ര അതൊന്നും അവന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കൊടുത്തയച്ച് ഇവിടെ വന്ന് കഴിക്കാണ്ട് വരുമ്പോ പിന്നെ കാണുമ്പോ എല്ലാ കുട്ടികളും കഴിക്കും, നമ്മുടെ കുട്ടി മാത്രം കഴിക്കാണ്ട് അവരെ നോക്കിയിട്ട് ഇരിക്കില്ലേ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇമ്പോസ് ആയി പോവുകയാണ്, നിർബന്ധിക്കപ്പെടുകയാണ് കൊടുത്തു വിടണം എന്നുള്ളതില്. അതുകൊണ്ട് കൊടുത്തു വിടേണ്ട ഒരു ഇത് വരുമ്പോ ഇതാക്കാണ് എന്ന് മാത്രം. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അമ്മമാര് മാക്സിമം പിടിച്ചു നിൽക്കും. പക്ഷേ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് ആണ് ഏറ്റവും വിഷയം. ആദ്യം അവരെ നമ്മള് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ അവര് എന്താ ചെയ്യുക, എല്ലാ വീടുകളിലും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമ്മള് ഒരു പ്രശ്നങ്ങളാകും. പക്ഷെ മാക്സിമം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അത് ഏറ്റവും നല്ലത്. പിന്നെ സ്കൂളിലെ കാര്യം പറഞ്ഞു, ശരിയാണ് കേട്ടോ. സ്കൂളില് എല്ലാവരും ഇപ്പൊ നമ്മള് ഫ്രൂട്ട്സ് കൊടുത്തിട്ടാലും വേറെ കുട്ടികൾ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും ബേക്കറി ഐറ്റംസ് കൊണ്ടുവരുമ്പോ അവർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും, കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമൊക്കെ തോന്നും. അപ്പൊ മോള് പഠിച്ച സ്കൂളിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു. സോ ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പളിനോട് പോയി സംസാരിച്ചു. അപ്പോ അവര് മാക്സിമം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ചില ബേക്കറി ഐറ്റംസ് കൊണ്ടുവരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്, അമ്മമാര് തന്നെയാണ് കൊടുത്തുവിടുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, എല്ലാവരും മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അവര് ജോലിക്ക് പോണതും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. സോ അവര് തന്നെയാണ് അവരുടെ ആരോഗ്യവും കളയുന്നത്. അങ്ങനെയുണ്ട്. പിന്നെ കഴിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളൊന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. കാരണം എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കഴിക്കാൻ നമ്മൾ അനുവദിച്ചാല് ഇപ്പോഴല്ല, കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ അവരുടെ ഹെൽത്ത് അത്രയും വീക്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. പക്ഷെ ഇപ്പോ കുറച്ച് വാശി പിടിക്കുമെങ്കിലും അത് നല്ലതിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം കേട്ടോ. അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർമ്മയിൽ വേണം. എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ വയ്യ, പനിയാണ്.
ഞാൻ സ്കൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവിടുത്തെ ആ HM എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബേക്കറി ഐറ്റംസിന്റെ കഴിക്കണതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ ഇവർക്ക് മോണ്ടിസോറിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവരെല്ലാരും കാണാൻ വേണ്ടിട്ട്. എനിക്ക് തീരെ വയ്യ. ശരി മിസ്. ഓക്കെ പ്രമിത. എന്തായിരുന്നു വീഡിയോയിൽ കണ്ടന്റ് എന്തായിരുന്നു? കണ്ടവരായിരിക്കും പറയാമോ? ഇപ്പൊ തന്നെ അയച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇന്നാണ് ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അയച്ചത്. ശരി. ഓക്കെ പ്രമിത. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം അല്ലെ? കൂടുതലൊന്നും നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. എല്ലാവർക്കും എന്തൊക്കെയാണ് കെമിക്കൽസ് എന്നും കഴിച്ചാൽ എന്താ പറ്റാന്നും എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സോ മാക്സിമം നമ്മള് പുറകെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, അവരുടെ സ്നേഹത്തോടെ പറഞ്ഞവരെ മനസ്സിലാക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്കിപ്പോ ചെയ്യാൻ പറ്റാം. കാരണം ചില കാര്യങ്ങൾ മാം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. അതേ നമ്മൾ ഈ ഫോണിൽ ഓരോ വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇന്നത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല. എന്റെ മോൻ ഇതേപോലെ ജെംസ് ചോക്ലേറ്റ് ഇല്ലേ, കളർ ആയിട്ടുള്ളത്, നല്ല ഇഷ്ടമായിരുന്നു. വെച്ചാൽ കളർ റെയിൻബോ കളേഴ്സ് പോലെയാണല്ലോ, കാണുമ്പോൾ അവർ കഴിക്കല്ലേ. ഒരു ദിവസം ഒരു വീഡിയോ എനിക്ക് എന്റെ ബ്രദർ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അവനത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഓരോ കളറിലുള്ള കെമിക്കൽസും അതിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സും. അത് ശരിക്കും നമ്മുടെ കാർട്ടൂൺ പിക്ചർ പോലെ ആ വയറ്റിനുള്ളിലേക്ക് അത് ഇറങ്ങിയതും അങ്ങനെ പുഴുക്കൾ വരുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു വീഡിയോ കാണിച്ചത്. അന്ന് മുതൽ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത ആരെങ്കിലും കഴിക്കുന്നത് കണ്ടാലും വാങ്ങിച്ചു കയ്യിൽ തൊടില്ല അവൻ. ഇന്നത് കഴിച്ച് ഇന്ന കളർ വെച്ച് ഇന്നത് വരും, എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേടിയാണ് അതോട്. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവാത്ത ചില വീഡിയോസ് അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എല്ലാ കുട്ടികളും തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ കൾച്ചർ ഫോണിൽ എന്താ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അവരുടെ മൈൻഡിൽ ആവും. അപ്പൊ നമ്മളത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല, കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. കേൾക്കാനുള്ള അവർക്ക് അത്രയും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാനുള്ള സമയമൊന്നല്ല ഇപ്പൊ. വിഷ്വലി കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ബ്രെയിൻ പെട്ടെന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും. അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് അപ്പൊ തുടങ്ങി ഞാൻ അവന് കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഓരോ സാധനങ്ങളുടെയും വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അവന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. പിന്നെ മൊബൈൽ കണ്ട എന്താവും എന്നുള്ളതും കാണിച്ചു കൊടുക്കും. അങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് അവൻ അവോയ്ഡ് ആവും. അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്റെ മോനോട് എന്താ പല്ല് കേടാവൂന്ന് പറയുമ്പോ അവർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ എങ്ങനെയാണ് പല്ലിന് കേട് വരാ, അതൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ കുറച്ചൊരു ഭീകരമായ പിക്ചേഴ്സ് ഞാൻ ഫോണിൽ ഇതുവരെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലൊരു ഐഡിയ വരും, മിഠായി നിന്നാൽ ഇങ്ങനെ വരും, ആ ഒരു പിക്ചർ ആയിരിക്കും അവരുടെ മനസ്സിൽ വരാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത്. അവർ പേടിയുണ്ടാവും. അപ്പൊ അറിയാലോ കാണുമ്പോ അതിൻ്റെതായിട്ട് ഒരു അവർക്ക് കാണുകയല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ പല്ലിലും രാത്രി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബാക്ടീരിയ ജെംസ് ഒന്ന് കടിക്കുവോ, അപ്പൊ നമുക്കത് വേദനിക്കില്ലേ എന്നുള്ളൊരു അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവര് കുറച്ചൊക്കെ കുറയ്ക്കും. അതേ ഉള്ളൂ, മാക്സിമം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും കഴിക്കണുണ്ടെങ്കിൽ ഇവര് പറയുകയും ചെയ്യും അവരോട്, പിന്നെ പല്ല് ഇത് വരും, പുഴു വരും എന്നൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ലത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെയൊക്കെ മാറ്റാൻ നോക്കുക. ഇപ്പോഴേ മാറ്റാൻ പറ്റൂ. നമ്മളിപ്പോ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള് കുറെയൊക്കെ അവര് തള്ളിക്കളയുമെങ്കിലും ബ്രെയിനിൽ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ കഴിയുമ്പോൾ അവരത് ഫോളോ ചെയ്യും മാക്സിമം. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ കാലം അങ്ങനെയാണ്. നമ്മള് വീട്ടിലേക്ക് റോട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിറ്റിട്ട് വരില്ലേ, ഐസ് ആയിക്കോട്ടെ മറ്റേ ചോക്ലേറ്റ്സും അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോന്നും കൊണ്ടുവരുമ്പോ എല്ലാ കുട്ടികളും ഓടിപ്പോയി വാങ്ങിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വേണം എന്നുള്ള വാശി കാണിക്കും. നമ്മൾ പൊതുവെ അങ്ങനെയാണല്ലോ, കുട്ടികൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഐസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും പോയി മേടിക്കുന്നതാണല്ലോ. പക്ഷെ ഇവൻ ആ ഒരു പേടിയാണ്, ആ ഐസ് പെട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നെ എടുത്തിട്ടിട്ട് പോകുന്നു. ചെറുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരു പേടിയാണ്. ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ടും വാശിയും കാണിച്ചത്. ഇനി ഇങ്ങനെ പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നെ പോയത് അവരെടുത്ത പെട്ടിയിൽ ഇട്ടിട്ട് പോകും. ഞാൻ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല. ആ ഐസൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ വയറ്റിൽ വലിയ വലിയ പുഴുക്കൾ വരും. നമ്മൾ ഈ മഴ സമയത്തൊക്കെ ടാപ്പ് ബോം അതൊക്കെ വരുമല്ലോ, ഇങ്ങനത്തെ പുഴുവാണ് നിന്റെ വയറ്റിൽ വരിക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തു പോകില്ല. ഇല്ല, എനിക്കിഷ്ടമല്ല. വീട്ടിലൊക്കെ ഐസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. ഐസിനോട് താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വീട്ടിൽ നമുക്ക് മൗൾഡ് മെത്തേഡ് 120 ഒക്കെ ഉള്ളൂ, വീട്ടിൽ തന്നെ ആക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും. കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്. എന്റെ ഒരു ബ്രദർ ഉണ്ട്, കസിൻ ബ്രദർ ആണ്. ആള് 3 മക്കളാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോ തൊട്ട് ഒരു ഫ്രൂട്ട്സും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കില്ല. ഫ്രൂട്ട്സിലെല്ലാം വിഷമാണ് എന്നാണ് പറയാ. പക്ഷെ കഷി നല്ല പോലെ കഴിക്കും. ആ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിക്കും. കാരണം പുള്ളിക്ക് വയസ്സായി എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത. അതിന് പിള്ളേരാണല്ലോ, പിള്ളേരോടുള്ള ഓവർ കെയർ. പക്ഷെ അതിന് പകരം അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പറമ്പിൽ കുറച്ച് പച്ചക്കറി, കുറെ പപ്പായയും പേരക്കയൊക്കെ വളർത്തി കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറലി കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് കുട്ടികൾക്ക് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ നമ്മുടെ കുട്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം നല്ല നല്ല പ്യുവറായിട്ട് അത് അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തെറ്റൊന്നുമില്ല.
ഐസ് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഐസ്ക്രീംസ് ഒന്നും വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. എല്ലാം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഐസ്ക്രീം ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ അറിയാലോ, യൂട്യൂബ് നോക്കിയതെല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും. എല്ലാം ചെയ്യാം നമുക്ക്. അതൊക്കെ മാക്സിമം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കാരണം അവർ കഴിച്ചില്ല എന്ന് പറയരുത്. ഓക്കെ, എന്റെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കി തരും, ഐസ്ക്രീം എനിക്ക് വേണ്ട, പുറത്തുനിന്ന് വേണ്ട, എനിക്കത് വീട്ടിൽ കിട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോ അവർക്കും ഒരു സമാധാനമാണ്, അത് കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് അവര് കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഐസ്ക്രീം കഴിക്കരുതെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും, അവരുടെ മുന്നിൽ നമ്മ കഴിക്കും. അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പാടില്ല. അതുമല്ല, അവരോട് കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും നമ്മ കഴിക്കുകയും വേണം. എനിക്ക് പച്ചക്കറികളൊന്നും ഇഷ്ടമല്ലാന്ന് കുട്ടികൾ ഇരിക്കണ അവരുടെ മുന്നിൽ ആരോടെങ്കിലും പറയരുത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അമ്മ കഴിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് വേണ്ടാന്ന് പറയും. കുട്ടികൾ തികച്ചും വേറൊരു വ്യക്തിയാണല്ലോ മാം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അവർ ചെയ്തുകൊള്ളണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും, അവർക്ക് വേറെ ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ടാവും, അത് പുതിയതായിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് അങ്ങനെ വേണം. അല്ലാതെ ഒന്നും അവർക്കൊരു ആഗ്രഹം തോന്നുകയാണ്, അത് അവരുടെ ലൈഫ് ഫുൾ അതവിടെ കിടക്കും. എനിക്കൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തത്, ഇന്നും അതവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴത് കിട്ടുമ്പോഴോ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് കഴിച്ചിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച് കഴിക്കുന്നത്, അത് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വരരുത്. അവർക്ക് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ അത് കൊടുക്കുക. എന്ത് ആഗ്രഹം പറഞ്ഞാലും പിന്നെ ആഗ്രഹം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം നടത്തി കൊടുക്കാം, നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാം. അത് അറിയാലോ, നമുക്ക് കെമിക്കൽ എല്ലാം നമുക്കത് ഉറപ്പാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം, ഇപ്പോ എല്ലാവരും മക്കളോട് പറയും എനിക്ക് പച്ചക്കറി കഴിക്കുന്നല്ല, ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുന്നല്ലതാ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവയ്ക്കാണോ മിക്ക കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് അവയ്ക്കാണോ. അതെ, അത് അമ്മമാരെ കഴിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അമ്മമാരും കഴിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയും അല്ലെ. ഇപ്പോ അവർക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുത്തിട്ട് അമ്മ കഴിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേണ്ട, നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം എനിക്ക് വേണ്ട, എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അമ്മ കഴിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയും ചിന്തിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെയും ചിന്തിക്കാം. കാരണം അവര് എല്ലാവരും കോപ്പി പേസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിള്, പെൺമക്കൾ എത്ര പേർക്കുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല, പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും അമ്മമാര് ചെയ്യുന്ന എന്ത് കാര്യങ്ങൾ, ലിപ്സ്റ്റിക് ആയിക്കോട്ടെ, മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ലിപ്സ്റ്റിക് ഇടുമ്പോ മക്കള് പറയും ശരിയാണോ, ലിപ്സ്റ്റിക് വേണം അല്ലെ, കണ്ണെഴുതണം. അതൊക്കെ നമ്മളെ കണ്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്. നമ്മള് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മളെ കണ്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോ എല്ലാരും നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ആരെയാണെങ്കിലും, അത് സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സിനാണെങ്കിലും ടീച്ചേഴ്സിനാണെങ്കിലും ഒക്കെ അവർ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്റെ മോളിപ്പോ ഞാൻ ലിപ്സ്റ്റിക് ഇടുമ്പോഴായാലും അവര് ചോദിക്കും എനിക്കും വേണം എന്ന് പറയും. ഞാനിത് പറയും നല്ലതല്ല, ഇടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ ഓക്കെയാണ്. പക്ഷെ അവൾക്ക് അത് ആഗ്രഹമുണ്ട്, കാരണം അവളുടെ കുട്ടികളെ ഫ്രണ്ട്സ് കിട്ടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊരു വിഷമാണ്, അവൾക്ക് തരില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു വിഷമാണ്. അപ്പൊ പറയും അമ്മ ഉണ്ടാക്കി തരാന്ന് പറയുമ്പോ കറക്റ്റ് അത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും കേട്ടോ. ബീറ്റ്റൂട്ട് വെച്ചിട്ടോ ഹോംമെയ്ഡ് സാധനം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. ലിപ്സ്റ്റിക് ഇടുമ്പോൾ അതൊരു സന്തോഷം, ലിപ്സ്റ്റിക് കിട്ടുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്. അതിട്ടിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ പോവാ. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ അവർ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കുക, അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് കൊടുക്കാനും പറ്റും, അവർക്ക് വിശ്വസിച്ച് കഴിക്കാനും പറ്റും. അത് എന്താണെങ്കിലും, കഴിക്കുന്നതാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും മാക്സിമം കെമിക്കൽ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക മാക്സിമം. പിന്നെ എന്താണ്, ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവാ, അതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഫുള്ള് എല്ലാ നല്ല സാധനങ്ങൾ മാത്രം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് കെമിക്കൽസും വേണം, ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. എന്തും അമിതമായാലും വിഷം തന്നെയാണ്, അതും എപ്പോഴും ഉള്ളിൽ വേണം കേട്ടോ. അതേപോലെ ചില പാരന്റ്സ് പുറത്തു പോയിട്ട് ഒന്നും മേടിച്ചു കൊടുക്കില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വൺ ഡേ ട്രിപ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെ പോയാലും ചിലവരൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോണ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. മാക്സിമം തമിഴ്നാട് സൈഡ് ആവുമ്പോ എന്തായാലും വീട്ടിൽ നിന്ന് പാക്ക് ചെയ്യും. എന്ത് ഫുഡാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോണ ആൾക്കാരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മാം അവിടെ. എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ ഈ തൈര് ചോറും പുളിച്ചോറും അങ്ങനെ ആവുമ്പോ അതൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവാൻ പോസിബിൾ ആണ്, അവിടെ പോവും. പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ പുറത്തത്തെ ആഹാരം കൊടുക്കാണ്ട് അല്ലെ പുറത്തത്തെ വെള്ളം അവർക്ക് ചേർക്കാണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം കുറച്ച് വലുതായിട്ടെങ്കിൽ അവർ പുറത്തു പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫുഡ് കഴിക്കുകയെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വെള്ളം കുടിക്കുകയെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് അത് പറ്റില്ല. അവർക്ക് ഫീവർ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൊമക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരാൻ നിറയെ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെറുപ്പം ഒരു ആവറേജ് ഒരു 4 വയസ്സ് അങ്ങനെയുള്ള സമയം തൊട്ട് അതുവരെ നമ്മൾക്ക് പറ്റുന്ന അത്രയും നോക്കിയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഫുഡും അവർക്ക് ആ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. അല്ലാണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ആക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷൻ എപ്പോഴും എത്തിന്ന് വരില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അതും നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോണം, അതെന്റെ ഒരു ഇതാണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ. നമുക്കിപ്പോ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം, ടൈമായി. സോ
സൈൻ ഔട്ട് എന്ന് പറയൂ കേട്ടോ. ഞാൻ പറയാം. ഇന്ന് നമ്മൾ കുട്ടികളും ഭക്ഷണ രീതി എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് എല്ലാവരും സംസാരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഒത്തിരി എല്ലാവരും അവരവർക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ. ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ സാഹചര്യം കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിലും എല്ലാവരുടെയും പല പല അഭിപ്രായങ്ങളും ഇതൊക്കെ കേട്ടതിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റി. അപ്പം ഇത് ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സിലും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ അറിവുകൾ കിട്ടുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ സംസാരിച്ചവർക്കാണേലും അല്ലാതെ ജോയിൻ ചെയ്തവർക്കാണേലും. കാരണം ഈ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി സംസാരിക്കാനുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മക്കളുള്ളതുകൊണ്ട്. അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നു. ഇനി ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ. എന്തായാലും ഈ ഒരു വിഷയം സംസാരിച്ചത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വേണ്ട കാര്യമാണ്. കുട്ടികളാണല്ലോ എല്ലാവരുടെയും. അപ്പം അവരുടെ ഫുഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വളരെ ഈ ഒരു കാര്യം കേട്ടത് കൊണ്ട് പ്രയോജനകരമായിട്ട് തോന്നി. എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ഐഡിയാസ് വെച്ച്. അപ്പൊ നല്ലൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു സെക്ഷൻ മാം ആണ് തന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാമിന് താങ്ക് യു. അതുപോലെ ബാക്കി സംസാരിച്ച എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു ഓൾ. സി യു നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ബൈ. ഓക്കെ മാം. താങ്ക് യു മാം.